सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। कोरोना संकट के विचकार देश में कोविड-19 नाल लड़न लई एक होर दवाई नूं दित्ती गई मंजूरी। DCGI ने DRDO की एंटी कोविड दवाई नूं एमरजेंसी वरतों लई दित्ती मंजूरी। देश च कोरोना केसां विच वाधे उत्ते नोटिस लैंदे हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलां च भीड़ घट करने दे दित्ते निर्देश। कहा महामारी के मद्देनज़र कैदियों नूं दित्ती जावे जमानत जां पैरोल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार नूं कीती अहम अपील। कहा राष्ट्रीय राजधानी च 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कायम रखे मोदी सरकार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना संकट के विचकार देश में इस बीमारी नाल लड़न लई एक होर दवाई नूं मंजूरी दे दित्ती गई है। DCGI ने DRDO की एंटी कोविड दवाई 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज की एमरजेंसी वरतों नूं मंजूरी दे दी है। DRDO ने यह दवाई डॉक्टर रेड्डी दी लैबोरेटरियां के सहयोग नाल तैयार की है। रक्षा मंत्रालय मुताबिक क्लीनिकल अजमाइशों तो यह सामने आया है कि 2DG दवाई हर हस्पताल में दाखिल मरीजों की तेजी नाल ठीक होने में मदद करती है, जिस तो इलावा मरीज ऑक्सीजन उत्ते वधेरे निर्भरता नूं भी घटाया जा सकता है। मंत्रालय का कहना है कि DRDO वालों विकसित यह दवाई पाउडर के रूप में एक पैकेट में आउंदी है। मरीज नूं एंटी कोविड दवाई 2DG पानी में पीण की जरूरत होंदी है। देश च कोविड मामलों में वाधे का नोटिस लैंदे हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेलों च भीड़ घट करने के निर्देश देंदे हुए कहा है कि जिन्हां कैदियों नूं पिछले साल महामारी के मद्देनज़र जमानत या पैरोल दी गई सी, उन्हां सारिआं नूं फिर सहूलत दी जाए। चीफ जस्टिस NV रमन, जज L नागेश्वर राव और जज सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्ते बनाई गई सूबे और केंद्र शासित प्रदेश की उच्च अधिकार प्राप्त कमेटियां वालों पिछले साल मार्च च जिन्हां कैदियों नूं जमानत की मंजूरी दी गई सी, उन्हां सारिआं नूं कमेटियां वालों मुड़ विचार दे बिना कोई राहत दी जाए, जिस नाल देरी तो बचा जा सके। सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि सेहत केंद्रों च दाखिल होने लई मरीज कोल कोरोना पीड़ित होने की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कोरोना मरीजों के इलाज लिए समर्पित निजी और सरकारी सेहत सहूलतों च दाखिले लिए सोध राष्ट्रीय नीति च केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन या जरूरी दवाइयां आदि समेत किसी भी तरह की सेवा देने तो इनकार नहीं किया जा सकता, भावें कि वह किसी दूजे शहर का ही क्यों ना हो। दस दे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप विचकार सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स पूरे देश के लिए मैडिकल ऑक्सीजन की लोड़ उपलब्धता और वंड के आधार उत्ते मुलांकण का काम करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को अपील की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कायम रखे। उन्होंने दावा किया कि 2 दिनों में दिल्ली को की जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई घाट आई है। 700 मीट्रिक टन तो घट सप्लाई होने उत्ते उन्होंने हस्पतालों की जरूरत को पूरा करना मुश्किल है। उप मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार नाल सहयोग करेगी और कोरोना आफत को देखते हुए रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाएगी। दूजे पासे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली च टीकाकरण मुहिम जोरों शोरों नाल चल रही है। उन्होंने 18 साल तो वध उम्र के सारे लोगों को 3 महीनों में वैक्सीन लगाने का टीचा पूरा करने के निर्देश दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में कोविड विरुद्ध लड़ाई च राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सहयोग की मांग की है। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं भी इस संबंध में सत्संग दीआं वख-वख शाखावां विच अधिकारित नुमाइंदे नाल नेड़ेओं तालमेल करन दे आदेश दिते ने। सत्संग ब्यास के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों नूं लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने उन्होंने कोविड मरीजों के इलाज लई सारियां शाखावां उपलब्ध करवाउण ते इस उद्देश लई अटेंडेंट तैनात करने की अपील की है। उन्होंने सत्संग के मुखी नूं सूबा भर में कोविड प्रभावित लोगों लई दवाइयां ते होर राहत समग्री के रूप में सहायता देने की भी बेनती की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भावें सूबा सरकार मिशन फतेह के तहत कोविड मरीजों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने लई ठोस उपराले कर रही है, पर लगातार वध रहे केसां के मद्देनज़र धार्मिक संस्थावां, गैर सरकारी संस्थावां और होर अजिहियां जथेबंदियों के व्यापक सहयोग की लोड़ है। मुख्यमंत्री ने बीते साल सूबे की कोविड विरुद्ध जंग में राधा स्वामी सत्संग ब्यास दी शानदार सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस नाल हालात को स्थिर बनाने में मदद मिली सी। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी की दूजी लहर दौरान कोविड-19 टैसट संबंधी नवी एडवाइजरी जारी की है। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दस्सिआ कि इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च, सेहत खोज विभाग, भारत सरकार के सेहत विभाग और परिवार भलाई विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस तहत RT-PCR टैसटिंग को ढुकवां बनाने के उपाय और इसकी आसान पहुँच और टैसटिंग की उपलब्धता बारे दस्सिआ गया।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ RT-PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। RT-PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਟ ਜਾਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਵਾਇਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੰਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਬੜਾ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨੂਜਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਨੂਜਾ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਫਿਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਸ ਬੈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ
ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ PP ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ, N95 ਮਾਸਕ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਬੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਾਂ ਈਦ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਪੂਨਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5000 ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 5000 ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਹੈ, ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿੰਦੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਤਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 500, ਕਿਤੇ 700, ਕਿਤੇ 300 ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ USA ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ USA ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ 800 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 400 ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾਨੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅੱਡਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਕਸਬਾ ਘੁਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਕਸਬਾ ਜੋਗਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਭਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਗੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਹਲੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਲਚੀ ਜਦੀਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਤੂੜੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਸਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।